سینئر اینکر پرسن، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب موجود ہیں۔ کیا ایکسکلوسیو مناظر ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے لائن آف کنٹرول اور اس کے ارد گرد، یہ سب کچھ جان لیتے ہیں مجاہد بریلوی صاحب سے۔ بہت شکریہ مجاہد صاحب وقت دینے کے لیے۔ آپ اس وقت کیا حالات دیکھ رہے ہیں کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اطراف میں، اور خود آپ دریائے نیلم پر موجود ہیں غالباً؟ جی دیکھیں، یہ جو میں ابھی سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے لائن آف کنٹرول سے اور پھر دریائے نیلم سے ہوتا ہوا اب تقریباً مظفر آباد شہر کے قریب ہوں، اور یہاں سے بھی ذرا میں آگے جاؤں تو دریائے نیلم آ گیا۔ آپ نے کیمرے کی آنکھ یہ دکھا رہی ہوگی کہ یہاں پر زندگی رواں دواں ہے، دکانیں کھلی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، کاروبار ہو رہا ہے، خوف کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اور ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو ہندوستان نے جنگ چھیڑی ہے، گاؤں خالی ہو رہے ہیں، لوگ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے آپ کو جو پچھلے ساتھ آپ کے ساتھ آیا تھا اور بالکل دریائے نیل بارڈر اور کنٹرول لائن کے قریب دکھایا تھا کہ وہاں کا جوش و جذبہ اور جو لوگ نعرے لگا رہے تھے، یہ تو پھر بھی شہر ہے، یہاں تو پھر بھی بہت رونق ہے، لیکن دور دراز کے گاؤں جہاں گولیاں چلتی ہیں، جہاں گولہ باری آنے لگتی ہے، وہاں بھی لوگوں کا جوش و جذبہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہاں ذرا ٹریفک کے سبب میں آگے ذرا ادھر ادھر نہیں جا سکتا، ورنہ میں دکھاتا آپ کو کہ 2 میل کے پاس دور تک اگر آپ جائیں، جو ہمارا جو بارڈر ہے اس طرف کا کنٹرول، وہاں بھی ویسے ہی آپ کو رونق نظر آئے گی۔ جی اچھا مجاہد صاحب، آپ نے کہا کہ آپ دریائے نیلم پر بھی گئے اور آپ کل کوہالہ پل پر بھی موجود تھے، وہاں سے آپ نے رپورٹنگ کی، لوگوں کا جذبہ دیدی نہیں تھا۔ یہاں پر آپ نے لوگوں سے بات کی آزاد کشمیر میں، ان کے کیا جذبات ہیں جنگ کو لے کر، خاص طور پر بھارت کی بھڑکیوں کو لے کر؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ابھی ارم شیخ یہاں کے موجود ہیں، اچھا ہمارے نمائندے بھی رہے ہیں، اور یہ پورے میں تمام جگہ ماشاءاللہ جاتے رہے ہیں۔ ارم یعنی میں اس بارے میں تو خیر چلو 24-48 گھنٹے سے ہوں، لیکن تم دیکھ رہے ہوگے کہ کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ملا، کوئی ایک ایسا فرد نہیں ملا کشمیر کا کہ اس کی کوئی دو رائے ہوں۔ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں مجاہد صاحب، دیکھیں آپ نے پورا بھی گھوما، لائن آف کنٹرول پہ گئے، آپ نے وہاں لوگوں سے بات کی، زندگی معاملات زندگی پرسکون گزار ہیں کشمیری، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی ایسی جرت وہ کرتا ہے تو ہم تیار ہیں، تو ہمیں کوئی ڈر خوف ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس پار کا علاقہ ہے، جو اس پار کا ایریا ہے، وہ ہمارا اپنا ایریا ہے، اس پہ تو وہ قابض ہے، تو ہم کیوں ایسا ڈریں کہ وہ حملہ کرے تو ہم ڈر جائیں۔ تو یہ پرسکون ماحول میں ہم لوگ زندگی جی رہے ہیں۔ یہاں ہم آئے روز اس کے علاوہ آپ کو پتہ کوریج بھی کرتے ہیں، اور عام شہریوں سے آپ نے بات کی، ان کا بھی یہی کہنا ہے سب لوگ پرسکون ہیں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک بار وہ آئے، آ کر دیکھے تو صحیح۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چڑی بھی جو ہے نا اس طرف سے اس طرف پار نہیں مار سکتی، اس طرح ہم پہلے سے زیادہ تیار ہیں، اور عوام تو مطلب کہ بالکل تیار ہے۔ شائستہ، ایک اور بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، ایک سے کئی بار بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے لیے جو سافٹ ٹارگٹ شاید کنٹرول لائن ہو، لیکن وہاں اس لیے جو میں نے آپ کو جو خاص طور پہ وہاں کے جو پہاڑ دکھائے، وہاں کی دشوار سے گزرتی ہوئی نالے اور دریا دکھائے، وہ ایسے ہیں کہ وہاں عام آدمی یعنی ہم جیسے لوگ تو جا ہی نہیں سکتے۔ تو ہندوستان کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جو علاقہ ہے پورا، اور آپ کو میں ہسٹری میں زیادہ دور تک نہیں جاؤں گا، 48 میں بھی یہی ہوا تھا، جب میں نے آپ کو پورا ایریا دکھایا تھا تو اس میں آپ نے دیکھا کہ جو اونچے اونچے پہاڑ تھے، نالے تھے، دریا تھے، اور وہاں انہوں نے جو لوگ لڑ رہے تھے ان کے پاس بندوقیں تک نہیں تھی، ڈنڈے اور لاٹیاں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے دیکھیے کس طریقے سے ہمارا علاقہ آزاد کرایا۔ ہندوستان ادھر آ ہی نہیں سکتا، ان کا فوجی یہاں آ ہی نہیں سکتا، وہ اگر میزائل مار سکتے خدا نہ کرے، میزائل کی بھی وہ پہاڑوں سے ٹکرائے رہ جائیں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں اپنا جو میں نے ایک ایز اے اسٹوڈنٹ، ایک ایز اے رپورٹر، ایز اے این اینکر، اور وہاں جا کر جو کچھ لائن آف کنٹرول کے بعد دیکھا کہ یہ جو ہمارے یہاں بیٹھ کر کچھ لوگ اسٹوڈیو میں بیٹھ کر سوری ٹو سے سابقہ سفارتکار یا کچھ ہوں، وہ اگر یہ تبصرہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان اس طرف کیسے آ جائے گا، سوری ٹو سے میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں، اور خود اپنے تجربے کی بنیاد پر جو میں نے وہاں دیکھا کہ ہندوستان کنٹرول لائن سے کبھی زمینی راستے سے تو آ ہی نہیں سکتا، گولہ باری کرتا رہتا نہیں۔ ابھی بھی یہاں لوگ، یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہاں تو بڑی رونق ہے، ماشاءاللہ، لوگ، عورتیں، بچے، بچیاں، تو لوگوں میں بڑا کوئی خوف ہے کہ جی مودی کہہ رہا تھا کہ میں آ جاؤں گا؟ نہیں، بالکل کسی قسم کا خوف نہیں ہے، ہم لوگ بالکل تیار ہیں، اور انشاءاللہ مودی کو بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ انشاءاللہ سر میں ادھر ہی مظفر آباد کا۔ اچھا جی،
मुजफ्फराबाद से लेकर वहाँ तक कोई खौफ नहीं है, कारोबार जोरों में है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हम मुतमईन हैं, हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा जी। ये कोई कारोबार में फर्क पड़ा कि कोई भी नहीं फर्क पड़ा सर, बल्कि लोग ज़्यादा जोश जज्बे में जो है ना इधर कारोबार कर रहे हैं। लोग कहते हैं एक बार मोदी आए तो सही कश्मीर में, एक बार फिर चाय के साथ बकरखानी भी खिला कर भेजेंगे। है जी। और ये देखिए, मैं ये स्कूल की बच्ची आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़रा इनसे पूछूं कि जी। और मैंने कहा कि देखिए आप कैमरे की आगे दिखाए कि बच्चियाँ जो हैं इस वक्त दिन के वक्त किस तरीके से आ रही हैं बच्चियाँ, और ये देखिए ऐसे वॉक करते हुए आ रही हैं कि जैसे इन्हें कोई ना डर हो ना खौफ हो। तो ये देखा, ये ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। घर जाने की जल्दी है बच्चों को, वरना इनको मैं रोक कर भी पूछता। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पर यही जज्बा देखने में आ रहा है। जी शाइस्ता। बिल्कुल मुजाहिद साहब, जैसे कि आपने कहा कि जज्बा जो है वो काबिल दीदनी है आवाम का। मैं आपसे मुजाहिद साहब ये जानना चाहूँगा कि आपने लाइन ऑफ कंट्रोल के अतराफ़ का भी दौरा किया है, क्या वहाँ पर अब भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है भारतीय फ़ौज की जानिब से? और पाकिस्तान के जो जवान तैनात हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर, उनसे आपकी बात हुई, उनके क्या तासुरात हैं? पर कुछ गोलाबारी हुई थी, कुछ मैंने देखा फायरिंग की आवाज़, कह रहे हैं वो मामूल का वाक़या है, और वहाँ वो लोग 300-400 सासा दे रहे हैं। एक मेरी बहन यहाँ आके खड़ी हुई हैं। बेटा आप क्या करते हो? मैं तो बस यहाँ ही सोशल मीडिया के साथ जॉब कर रही हूँ। अच्छा जी। तो ये बताएं कि आप एज ए खातून, मैं देख रहा हूँ बड़े आती हैं जाती हैं, काम कर रही होती हैं, मोदी ने जब एक धमकी दी तो उसका क्या कोई असर हुआ? असर तो क्या हुआ, हम लोग तो तैयार हैं जंग के लिए। हमारे जवान, हम सब तकरीबन जंग के लिए तैयार हैं। वह भूंगता है वो भूंगता रहे, उसकी बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जी, अब इंशाल्लाह जहाँ तक बात चलेगी आर्मी वालों के साथ, आर्मी से पहले हमारे जो जवान हैं, हम जो माएँ बहनें जो भी हैं, हम सारे लोग आर्मी से आगे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक हुआ ये था कि कुछ अब एक वक्त ऐसा आया था कि कश्मीर में या हमारे पाकिस्तान में, और वो हर मुल्क में सियासी इख्तलाफ होता है। यहाँ भी मैंने देखा कि एक एक्शन कमेटी थी, कुछ बिजली के मसले में हुआ, लेकिन मैं ये देख रहा था कि यहाँ चाहे मुजफ्फराबाद हो, यहाँ से लेकर मैं जो गया हूँ दरियाए नीलम तक, नीलम वैली तक, वो अब सब तमाम इख्तलाफात भुला चुके हैं, सब एक हैं। बिल्कुल, हम सब तो एक के, हम सब एक साथ नजर आएंगे। जब भी जंग का कोई भी ऐसा मामला हुआ, हम एक साथ खड़े नजर आएंगे। आमतौर पर अब तो खैर पहले तो नहीं, जब पहले आता था तो ख़वातीन इतनी मुतहरक नज़र नहीं आती थी, इतनी एक्टिव नज़र नहीं आती थी। अब हर शोबे में खाने आती हैं, घूमती फिरती हैं आज़ादाना। देखिए ये तरक्की की है। अब मोस्टली जो ख़वातीन हैं वो तरक्की करना चाहती हैं, लेकिन हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं ख़वातीन को आगे बढ़ने नहीं देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक अगर किसी भी फीमेल किसी भी फील्ड में आगे जाती हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए साथ, ना कि उन पे तंज करना चाहिए कि ख़वातीन है भाई आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? हम ख़वातीन किसी चीज़ मास पे जाएंगी। हाँ इंशाल्लाह तैयार है, हम लोग हर तरीके से तैयार हैं। देखिए हमारे लोगों को तंज किया जाता है, हमारे ख़वातीन को स्पेशली तंज किया जाता है कि आप बेटी हो भाई, आप आगे नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? हमें प्रिपेयर करना चाहिए। बच्चियाँ क्यों नहीं आगे जा सकती? मैं तो कहती हूँ हर ख़वातीन को अपने इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा रहना चाहिए। और ये मैंने आपसे कहा कि ये खातून जिस जज्बे से बात कर रही है, मैं भी इनके साथ इस तरह नहीं जा सकता। तो ये जैसे मैं और अगर थोड़ी देर यहाँ इसी सड़क पर खड़ा रहा हूँ तो और लोग आएंगे। एक आप ये पूछे कि आप यहाँ से उधर के कश्मीरियों को, मैं हमारे 60,000 शहीद हुए हैं, उन लोगों की बेवाएं, उनकी बहनें, उनकी बेटियां, सबसे ज़्यादा जगहों में लोग कहते हैं बच्चे और ख़वातीन मुतासिर होते हैं। तो आप कोई पैगाम देंगी उस तरफ के मकबूदा जिसे कहते हैं कश्मीर की औरतों को, उनके बच्चों को, ताकि जाए GTV के ज़रिए, जो गालिबन पहला चैनल है जहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल तक गया, कि वो क्या करें? देखिए उनके लिए तो हम लोग दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत ना हारें, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएं। बस दुआ कर सकते हैं हम अपनी उन बहनों के लिए। देखा हमारी बहन किस तरीके से दुआ कर रही थी। लोग अब जी आपका कहाँ ताल्लुक है? जी मैं डिस्ट्रिक्ट बाग से हूँ। डिस्ट्रिक्ट बाग, आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से जी। तो ये जो खबरें जब से आ रही हैं, कुछ खौफ का आलम था, कुछ वो ख़त्म हुआ है या था ही नहीं कहीं हुई? असमें खौफ का आलम तो था ही नहीं, इसलिए वैसे मुसलमान तो वो तो मसला ही नहीं है खौफ का। मरना तो है, आदमी शहादत के बोल क्यों ना मरे। बाकी जो खौफ से पैदा किया है नरेंद्र मोदी ने, ये तो बिल्कुल ये फजूल किस्म का है। ये जो पहलगाम का वाला वाक़या है, ये बिल्कुल मन गर्द है। ये खुद उन्होंने किया है, उसमें खामखा ये ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान को। जो बड़ी बात है ये इस्लामी किसी ने कहा है, जो जनरल आज़म मसीह ने कहा है कि पहले हम नहीं करना चाहते, पहले वो करे, उसके बाद उसको हम बताएंगे कि वो इस्लाम का क्या होगा। और इंशाल्लाह अल्लाह का मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह। मैंने अभी जो हमारे बहुत सारे लोग कुछ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी अगर जिस जगह पर कोई वाक़या वहाँ जाओ,
जाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज़कियाकार, और इस वक्त दरियाए नीलम पर मौजूद हैं और वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से बातचीत की है। गुज़श्ता रोज़ भी वो कोहाला पुल पर मौजूद थे जहाँ से उन्होंने रिपोर्टिंग की। वो तमाम मनाज़िर कैमरे की आंख से दिखाए गए हैं GTV के स्क्रीन पर कि तमाम तर लोग जो हैं वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। मुजाहिद साहब, आपका एक करियर है, आपने सहाफ़ती सफ़र जो है वो तवील तय किया है, इस इलाकों में आप पहले भी आए हैं। अगर अब आप दौरा कर रहे हैं और इससे पहले, तो आप अगर कंपेयर करें तो आज के लोगों में कितना शऊर है और पहले जो आप देखते थे उसमें कितना डिफरेंस नजर आता है? सवाल दोहराइएगा जी। मुजाहिद साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि यहाँ के लोगों में आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? आपके सफर पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज के दौर में और मोदी की इस गीदड़ भभकियों के बाद क्या तब्दीली नजर आ रही है? देखिए, मैंने आपसे कहा, शायद हम थोड़ी देर पहले भी बुलेटिन में थे और उस वक्त हम बिल्कुल यानी फ्रंट लाइन पे थे। गालिबन मैं ये कोई प्रोफेशनली कहना नहीं चाहिए जी, GTV पहली बार, बट ये बात सही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर आपका बिल्कुल जज्बा जो है वो काबिल दीदनी है, शऊर में इजाफा हुआ है। और इस वक्त जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की जो सिचुएशन मुजाहिद साहब ने हमें बताई है, शाइस्ता एक्सक्लूसिव मनाजिर हमें दिखाएं, वो बताया कि लोग जो है वो बड़े पुरअमन हैं, पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने कामों में मशगूल हैं, कारोबारी जो उमूर हैं वो जो है बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जी मुजाहिद साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। नहीं, आपने दुरुस्त, अब आपको इल्म है कि जो कुछ मैंने देखा, अगर उसकी तफसील में गया, और सॉरी टू से लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि और एक से कई बार आपको इसलिए बार बार कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि खौफ है, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि दिल्ली और बम्बई में मेरे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट दोस्त थे, वो बार बार सवाल कर रहे थे कि ये मोदी ने जंग की धमकी दी है। और आपको याद होगा कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने 48 घंटे पहले कहा था कि उन्होंने हमले का हुक्म दे दिया है, ऑपरेशन करने का कहा है। तो उसके बाद और ज़्यादा यहाँ तवक्को की जा रही थी कि शायद खौफ हो, और इसीलिए मैं कराची से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद होता हुआ वो बिल्कुल कंट्रोल लाइन तक पहुँचा, कई घंटों का बाद तय करके। और जो मनाजिर आप यहाँ देख रहे हैं, ये तो शहर है, वो वहाँ भी इसी तादाद में लोग पाकिस्तान से वाबस्तगी का, पाकिस्तान के फौज जो फोर फ्रंट पे लड़ती है, लेकिन कोई जंग आवाम के बैक के नहीं रहा। जंग बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। और जिस तरह से कि मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि ज़िंदगी जो है वो रबा दबा है, अवाम का जोश व वलवला काबिल दीदनी है, ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी बरसरे पैकार हैं मोदी को जवाब देने के लिए और फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए। जी मुजाहिद साहब, अब आप मेरे पास, मैंने कहा ना शाइस्ता, आप माशाल्लाह स्टूडियो में बैठी हैं, मैं तो मीलों का फासला तय करके अभी थोड़ी सी मैंने पेट पूजा की है, तो इस काबिल हुआ हूँ कि आपके सामने आ जाऊँ। लेकिन मैं आपसे जो एक बात बार बार अपने दोस्त, उन लोगों को जो हमारे स्क्रीनों पे बैठे हैं, उन दानिश्वरों और स्कॉलरों को हिंदुस्तान के नुक्ते नज़र से इस जंग को देख रहे हैं, उन्हें ख़ास तौर पर इसलिए दिखा रहा था, और आपको भी चाहिए कि वो उस बॉर्डर को दिखाएं जो कंट्रोल लाइन के करीब है, जहाँ हमें नीलम वैली के करीब, और यही हाल चक्को वाले दूसरे बॉर्डर पे है कि वहाँ का लोगों का इत्मीनान ये बता रहा है कि वहाँ पर हिम्मत ही नहीं हो सकती मोदी सरकार की कि वो करे। लेकिन जी, ये वॉर बहुत खौफनाक चीज़ होती है, इसके लिए बड़ी इंटेलिजेंस तैयारियाँ होती हैं, और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। उसके बाद रॉ जैसी बदनामे ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने होमवर्क ज़रूर किया होगा कि यहाँ हम ट्रैप ना हो जाएं, जैसा, और यही हुआ कि इसीलिए आप देखें आज 8वां दिन है। क्या हुआ उस बयान का, वो आज लोग मजाक उड़ा रहे हैं, और अगर मोदी ने, जैसा कि उसके ये बैकफायर हुआ है, वो एक अपने आवाम को मुतमईन करने के लिए, ख़ास तौर पर जो कहते हैं कि दूसरे बड़ा सूबा बिहार में इलेक्शन आ रहे थे, उसके लिए, आवाम को तवज्जो उठाने के लिए। और आप ये देखिए कि एक वक्त ऐसा था कि ट्रंप की जो ज़बान थी वो ऐसा ऐसा मोदी की ज़बान होने लगी। ट्रंप को भी जब कह रहे थे कि जी मैं ईरान पे हमला करूंगा, वो क्या हुआ, आज उन्होंने भी बैकआउट करना पड़ा, क्योंकि जंग लड़ना आसान नहीं है।
بلکہ جنگ چھیڑنا آسان ہوتا ہے، جنگ کو اختتام تک پہنچانا آسان نہیں ہوتا. ہم نے ماضی میں بھی ایسا دیکھا، 65 کی جنگ بھی ہمارے سامنے ہے شائستہ. جی مجاہد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ پازیٹیو چیزوں کو لے کر آگے پیش کر رہا ہے عوام میں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈین میڈیا ہے اس کا بیانیہ یکسر مختلف ہے اور ہمیشہ پاکستانی میڈیا نے پازیٹیو دکھانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں ایک تو شاید میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے اس لیے نہیں کہ میں سب سے میں بور بات یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں گفتگو کریں. میں سری نگر بھی جا چکا ہوں، جموں بھی جا چکا ہوں، دہلی کوئی 1 سے درجن بار جا چکا ہوں، حال ہی میں شنگھائی میں گیا ہوں. تو وہاں جو سین ایلیمنٹ تھا، سہاشنی حیدر ہوں، برکھا دت ہوں یا وہ مودی نے آتے ہی یہ جنگ چھیڑی ہے، تمام مین اسٹریم اینکر اور صحافیوں کو نکال دیا اور اس کی جگہ ان لوگوں کو بٹھا دیا جو را کے ماؤتھ پیس تھے. آج آپ دیکھیں گے، اور میں یہی دیکھیں، یہ نہیں کہ میں کہتا کہ جی انڈیپینڈنٹ جرنلزم وہاں نہیں ہو رہا ہو، لیکن ان کو نکال دیا گیا. ان کا سوشل میڈیا تو را کا ایک ماؤتھ پیس ہے. آج میں پورے میں ابھی بھی میں نے آپ سے شاید پہلے کہا کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پولرائزیشن تھی، خود آزاد کشمیر میں بھی آپ نے دیکھا ایک وقت آیا کہ بجلی میں بڑے اختلافات تھا، خود نہروں کے مسئلے پر سندھ اور پنجاب میں اختلاف تھا، لیکن ہم نے وہ ختم کیا. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہاں کنفلکٹ تھا، میں ابھی بھی ہمارے یہاں پولرائزیشن ہو، لیکن جب مسئلہ کشمیر کا آئے گا، جب مسئلہ ہندوستان کا آئے گا تو ہم پولیٹیکل پولرائزیشن دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہرحال تحریک انصاف کے قائد نے بھی کہا کہ اس جنگ کے مسئلے پر تو ہم فوج کے ساتھ ہیں. یہ ایک جینون بات ہے نا کہ دیکھیے ہماری لڑائیاں ہمارے یہاں ہیں، جب ہم ایک گھر میں ہوتے ہیں تب بھی لڑتے ہیں آپس میں، خاندانوں میں ہوتی ہیں، قبیلوں میں ہوتی ہیں، برادریوں میں ہوتی ہیں. تو یہ ہماری سیاسی جماعتوں میں حق ہوتا ہے کہ جب جمہوریت ہوتی ہے کہ لڑیں، لیکن جب وار اور وہ بھی خاص طور پر ہندوستان کے مقابل ہوں تو پاکستانی عوام زیادہ مضبوط طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ. شائستہ اچھا مجاہد صاحب، آپ نے رپورٹنگ تو کی، وہاں کی صورتحال بھی بتائی، وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ بھی آپ نے ہمیں بتایا. میں آپ کا یہ تجزیہ لینا چاہوں گا، کیا فیس سیونگ کے لیے بھارتی مودی سرکار جو ہے وہ کوئی کارروائی کر سکتی ہے کشمیر میں؟ دیکھیں یہ سوال ایک سے کئی بار مجھ سے بھی ہوا اور یہ سوال کیا بھی جا رہا ہے. اس کا سوال وجہ یہ ہے کہ مودی کے حوالے سے بہت آگے گیا اور یقیناً وہ اصل میں اپنے عوام کے لیے گیا، ان کو کنونس کرنے لگا، کیونکہ پچھلے الیکشن میں انہیں بڑا نقصان ہوا تھا اور ابھی بھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہار کا الیکشن آ رہا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مودی کچھ کرے گا، لیکن اس کے کرنے کے لیے 2 بارڈر ہیں. مثلا اگر غزہ میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ سعودی اسٹیٹ ساتھ نہیں دے رہی، ایران پیچھے ہے، وہ کچھ کھڑا ہے، لبنان ساتھ تھا، لیکن اسرائیل کو فتح تو حاصل نہیں ہو سکی نا ابھی تک غزہ پر. یہاں بھی صورتحال یہ ہے، مثلا وہ 2 راستے ہیں جس کے ذریعے آ سکتا ہے، ایک لاہور بارڈر، دوسرا یہ جو سیالکوٹ کا بارڈر ہمارا لگتا ہے، تیسرا ہمارا کشمیر کا بھی بارڈر. اس میں وہ زمینی طور پر داخل ہی نہیں ہو سکتے. اسی لیے آپ لوگ جو ہم لوگ شہروں میں بیٹھے ہیں وہ یہ ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، ان بڑے بڑے پہاڑوں کو، ان دریاؤں کو، ان جہلم کو نہیں دیکھتے. ہاں پھر چلے میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ انہوں نے یہ کہا تھا جو اس وقت وار چھیڑی تھی کہ ہم سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیں گے، یعنی جو 1960 میں ایوب خان اور جواہر لال نہرو کے درمیان ہوا تھا، جس میں 3 دریا ہم نے انہیں دے دیے تھے، 2 دریا دے دیے، بڑا کنٹروورسی پیدا ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ دریا روک دیں گے تو پانی ہو جائے گا. ابھی بھی میں موقع نہیں مل رہا، سڑک کراس نہیں کرتا، لیکن میں نے پہلے آپ کو دکھایا کہ دریائے جہلم اور دریائے نیلم جو ہے اور زیادہ جوش ان میں بہاؤ تیز ہے اور تیزی سے آ رہا ہے، وہ پانی روک ہی نہیں سکتے. پانی ایسی چیز ہے کہ اسے روکا نہیں جا سکتا، سچائی ایسی چیز ہے کہ اسے روکا نہیں جا سکتا، کیمرہ ایسی چیز ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا. یہ تمام چیزیں میں نے اپنے آپ کو دکھائی ہوں گی. جی ٹھیک ہے، مجاہد بریلوی صاحب ہمیں رپورٹ کریں دریائے نیلم سے براہ راست، اور وہ مناظر دکھا رہے ہیں ہمارے ناظرین کو کہ تمام لوگ بہت مطمئن نظر آ رہے ہیں، کسی کے چہرے پہ خوف نہیں ہے اور زندگی روا دوا ہے، اور نہ ہی یہ ان کو ڈر ہے کہ حملہ ہو جائے گا تو مقابلہ نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب.